أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and his peace and blessings be upon the final prophet Muhammad Nabi sallallahu alayhi wasallam and his family and his companions, especially the sisters who are sitting here. May Allah's peace and blessings be upon you all. So I have been asked to speak bilingual, both English and Tamil. I will try my best to do that. இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு தமிழில் அது மாற்றி மாற்றி பேசுகிறது இட்ஸ் நாட் தேட் ஈஸி. நானும் அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டைமில் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். தமிழ் வந்துச்சுன்னா தமிழாகவே வந்துட்டுருக்கோம், இங்கிலீஷ் அப்படியே இங்கிலீஷாக ஃப்ளோ போயிட்டுருக்கோம். ஸோ மெஜாரிட்டியாக என்ன பேசலாம் ஏதாவது நான் ட்ரை பண்ணுறேன். தமிழ் ஃபுல்லாக போகணும். இங்கிலீஷ் ஓகேவா? ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள் வித் இங்கிலீஷ்? In between, if possible, as much as Tamil, I will try to bring in. If someone can raise your hands, sir, you are going like full English, can you raise hand? I will alert. Okay. All right. So the topic for today is emotional intelligence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is the month. What is the month? Rabiul Awwal. What special in this month? Birth of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anything else? Anything else? I also don't know. It's fine. So this month is special for Prophet sallallahu alaihi wasallam. So as an organization, as a fellow Muslim, we try as much as information to gather, to acquire, to learn, to study, to speak about Prophet sallallahu alaihi wasallam. So இந்த மந்த்ல வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ நாலேஜ் நம்ம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த நாலேஜை கெயின் பண்றதுக்காக வேண்டி நம்ம முயற்சி பண்றோம். ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாஸ் in each and every department he was a role model to us, right? You take it as a husband, as a father, as a leader, and as a fellow Muslim, as a brother to his companions, as a prophet, right? You take him in any department, he was a role model. He was like on the peak. அவங்கள தாண்டி யாருமே இருந்தது கிடையாது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம நிறைய பேசாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி. ஸோ வி மைட் நாட் ஹேவ் கம் அக்ராஸ் அபவுட் திஸ். ஸோ தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்? வாட் யூ கால் இன் தமிழ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்? உணர்வுச்சார் நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உணர்வுச்சார் நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ லைக் ஹூ இஸ் த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் இன் த வேர்ல்ட் from day one, from Adam alayhi salam until now, irrespective of the religion, Muslim, non-Muslim, intelligent person அப்படி சொன்னோன்னா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி யார் வந்து நிற்கிறா? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொன்னாங்க. வேற லுக்மான் அலைஹி சலாம், Khidr alayhi salam. So you're thinking Islamic perspective. That's good. So only the Islamic personalities comes in front of us when we talk about intelligence, right? That's fantastic. But the first name we heard is Albert Einstein, right? So or we tell something else. Might be some scientist, okay, APJ Abdul Kalam or what not, right? So that's so we always think religion is something different, and religious people are not treated as intelligent people. Religious people or spiritual people, அவங்க வந்து வெறும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றியும் இது பற்றி தான் பேசுவாங்க தவிர இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்களுக்கு கிடையாது. பட் இஸ்லாம் நெகேட்ஸ் திஸ். இஸ்லாம் சேஸ் நோ, இஃப் யூ ஆர் ரிலீஜியஸ் பர்சன் யூ ஷுட் பி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் யூ ஷுட் பி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். நீ ரிலீஜியஸாக இருந்துக்கிட்டு முட்டாளாக இருக்க முடியாது. இட்ஸ் டூ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். You have to be together. Intelligence and religious spirituality should go hand in hand. This is what Islam says. This is what Prophet sallallahu alaihi wasallam has lived as a role model and shown us this. Okay. So when we talk about emotional intelligence,
So when you talk about the history a little bit, if you go back, before I start, I always tell about, the history of that. So this always in the world, the standard measurement of intelligence was always IQ. We know about IQ, right? Intelligent quotient. In the intelligent quotient, IQ level எவ்வளோ இருக்கு அவனோட பிரைன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மைண்ட் சம்பந்தப்பட்ட அந்த இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் எவ்வளோ இருக்கு பேஸ் பண்ணி தான் they tell it as intelligent. That's why you said Albert Einstein, right? So when we say Albert Einstein, அவனோட IQ level தான் ரொம்ப பீக்கா இருந்தது. So அதனால தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். But this happened until 1990. Okay, so after 1990 there were two psychologists. Their name were like John Mayer and Peter Salovey. Okay, these two people introduced this terminology called emotional intelligence. Sometimes we can call it as EQ, emotional quotient சொல்லலாம், emotional intelligence சொல்லலாம். So in 1995 one author, his name is Daniel Goleman, he wrote a book. His book name was Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Why EQ can matter more than IQ. Why EQ is more important than IQ. சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதுறாரு அவர் 1995ல. And that book in New York Times, it was like super hit book. It sold like 5 million copies and it was translated across 40 languages. Super hit book. அந்த டைம் வரைக்கும் மக்களுக்கு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி அவ்வளோவா அவங்க கண்டுக்கவே இல்லை, மதிக்கவே இல்லை. அதை பற்றி வெறும் யார் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க, யார் இன்னோவேஷன் நிறைய பண்ணுறாங்க, பிகாஸ் இட் வாஸ் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், revolution was there and knowledge explosion was there. Because of all these things, they always concentrated on inventions, innovation, intelligence, intellectuals. இது பற்றி தான் பேஸ் பண்ணாங்க. Emotional which is like touching to your heart, not the brain actually, right? So you think about it. So meaning of emotional intelligence is ability to identify and manage one's own emotions and others' emotions as well. உங்களோட எமோஷன்ஸையும் நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும், மற்றவங்களோட எமோஷன்ஸையும் நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும், புரிஞ்சிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அதில் நீங்க வேலை செய்யணும். That's what you call it as an emotional intelligence. So why it is very important topic today is like emotions, உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த emotions is converted into your thoughts. Whatever you feel, that you think. And your thought becomes your words. நீங்க யோசிக்கிறது தான் உங்க வார்த்தையில வரும். நீங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் உங்களுடைய ஆக்ஷனா மாறும், நீங்க செய்யக்கூடிய செயலா மாறும். And your actions becomes your character. Whatever you do, you have been labeled with that name. நீங்க பொறுமைசாலியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க பொறுமைசாலி, நீங்க கோவக்காரியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க கோவம், நீங்க நல்ல ஆளா இருந்தீங்கன்னா உங்க நல்ல ஆள், கெட்ட ஆளா இருந்தா கெட்ட ஆள். ஸோ உங்களுடைய கேரக்டர் இட் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஆக்ஷன் யூ டூ. So if you just backtrack it, characters like emotions to thoughts, thoughts to words, words to action, action to the character, and your character takes you to hell or heaven. So why I am linking this is your emotion takes you to hell or heaven finally. So we need to make sure our emotions are controlled, nurtured properly. கரெக்டாக அது பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம எமோஷன்ஸை நம்ம சரியாக கண்ட்ரோல் பண்ணாமல், நர்ச்சர் பண்ணாமல், சரியாக வளர்க்காம, மற்றவங்களோட எமோஷன்ஸை புரிஞ்சிக்காமல் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணி, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா, ஸோ we can go to the right way. So what are the other intelligence we have heard? I just said intelligence quotient, emotional intelligence. Is there any other intelligence? Artificial intelligence. Nice. Very hot topic. Artificial intelligence. That's a booming technology now, right? What else? There is a concept called moral intelligence. Okay, I was also new when I just analyzed and researched on this topic. I got to know many other intelligence. So moral intelligence is like knowing what is right, what is wrong. When you are doing something, you understand this is right, this is wrong. When you are speaking to someone, this is right, this is wrong. When you are giving some decisions, taking some decisions, this is right, this is wrong. So that is moral intelligence. Morally, whether it is right or morally it is wrong. So when you decide, when you get that capability or capacity and the talent உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு moral intelligence வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். There is another intelligence called social intelligence. How you are behaving socially. Intelligence. Public placeல நீங்க போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, how to adapt to that social environment. So அது உங்களுக்கு பண்ணும்போது it calls social intelligence. Like Prophet sallallahu alaihi wasallam, wherever he goes, when he goes into a majlis,
or the people is surrounded to him, he behaves like, he loves everyone. And we know that popular hadith about Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu. So when Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வராங்க, யா ரசூலுல்லாஹ் நீங்க உலகத்தில் அதிகமா யாரை நேசிக்கிறீங்க அப்படி கேட்கும்போது அவர் யாரை சொல்றாரு? அவர் அப்படி கூட சொல்ல, அவர் ஆயுஷ் அப்படின்றாரு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் said ஆயுஷ். தட் மீன்ஸ் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செல்லமா அவங்களுடைய மனைவி ஆயிஷாவை ஆயிஷ் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. அம்ர் பின் அல்-ஆஸ் சொல்றாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ் ஆப்வியஸ்லி நீங்க உங்க மனைவியை லவ் பண்ணுவீங்க, பட் ஸ்டில் இந்த மென் ஃபோக்ஸ், மேல்ஸ்ல நீங்க யாரை நேசிக்கிறீங்க ரொம்ப அதிகமா அப்படின்னா, அவர் அம்ர் பின் அல்-ஆஸ் யா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேக்குறாங்கன்னா, he feels that Prophet sallallahu alaihi wasallam loves him so much than anyone else. அந்த மென்டாலிட்டியில அவர் போய் பப்ளிக்ல கேட்கிறாரு, யாரும் சொல்ல யாரை நேசிக்கிறீங்க ஆயிஷ் அப்படி சொல்லும்போது, இல்ல நீங்க நான் மேல்ஸ்ல கேட்கிறேன், அவருடைய அப்பா அப்படின்றாரு, her father அப்படின்றாங்க. Who is her father? Abu Bakr. I love Abu Bakr Siddiq the most. Okay, all right. So மாமனாரு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, சானி ஹஸ்னைன், ஹிஜ்ரத்ல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட வந்திருக்காரு. From day one he is in Islam, Abu Bakr. Fine, all right. Who's next? அடுத்தது நான் தானே அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கேட்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? உமர் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் கேட்கிறாரு, சரி உமர் ஓகே, வேற அடுத்தது யாரு? உஸ்மான். அடுத்தது யாரு? அலி அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் he thinks inside, okay இதுக்கப்புறம் கேட்டா கொஞ்சம் எம்பாரசிங் சிச்சுவேஷன் ஆயிடும் பப்ளிக்ல, so let's not do that, okay அப்படி சொல்லி கிளம்பிடுறாரு அவர். So every individual, okay, இந்த ஹதீஸ் அம்ர் பின் அல்-ஆஸ் சொல்றதுனால நமக்கு தெரிஞ்சது, when you talk to any other sahaba they think the same thing. So Nabi sallallahu alaihi wasallam was socially intelligent and very much he knows about like how these people are, how to behave with them, how to capture their hearts, how to enter into their hearts and take a special place in their heart. So that's also comes from social intelligence. So for having emotional intelligence, coming back to the topic, so these are some intelligence I know. Intelligence quotient, IQ or artificial intelligence, social intelligence, moral intelligence, and then emotional intelligence is what we're going to talk today. So emotional intelligence பத்தி பேசும்போது உங்களுக்கு 3 skills உங்களுக்கு இருக்கணும். இது 3 skills if you have, then that means you have intelligence quotients. Sorry, emotional intelligence இருக்கு உங்ககிட்டன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அக்வயர் பண்ணியாச்சு சொல்லலாம். So those 3 skills are, first one is emotional awareness. Emotional awareness அப்படின்னா லைக் நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் பத்தி நம்ம அவேரா இருக்கணும். So who am I? என்கிட்ட என்ன எமோஷன்ஸ் இருக்கு? So self awareness of our own emotions. So we need to understand our own emotions. நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் என்னன்னா, எனக்கு கோவம் ஜாஸ்தியா வருதா, நான் ரொம்ப லேசியா இருக்கிறேன்னா, எனக்கு நிறைய டிவி பார்க்குற பழக்கம் இருக்கா, நான் மக்கள் கிட்ட பழகிறதே கிடையாதா, என் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் எப்படி பிஹேவ் பண்றேன், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றேன், ஸ்கூல்ல போனா நான் எப்படி பிஹேவ் பண்றேன், காலேஜுக்கு போனா எப்படி இருக்கிறேன்னா, ஸோ ஃபெலோ நான் முஸ்லிம்ஸ் கிட்ட நான் எப்படி பிஹேவ் பண்றேன், முஸ்லிம்ஸ் கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றேன், மஸ்ஜிதுக்கு போனா என்ன பண்றேன், ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு போனா நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்றேன், வீட்டில் எப்படி நான் ரியாக்ட் பண்றேன். ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் அவர் எமோஷன்ஸ். Okay, so that comes under first thing. You need to be aware about your emotion. First, நம்மளோட emotions நம்ம assess பண்ணி பார்க்கணும் first. Then emotional regulations. When I say about regulation, so இப்போ உங்களுடைய emotions பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சிச்சு, now you have to regulate it. Regulator இருக்கு பாத்தீங்களா, ஃபேன் இது நம்பர் 1ல இருந்து 2க்கு ரெகுலேட் பண்ணும். ஃபேன் நல்லா ஸ்பீடா சுத்தும். 5 it more speed. Regulation is like increasing or decreasing. So you have to regulate, you have to harness யுவர் எமோஷன் தான். உங்களுடைய எமோஷன்ஸை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அது ரெகுலேட் பண்ணணும். அது சரியில்லைன்னா சரிப்படுத்தணும், எந்த மாதிரி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணணும். ஃபைனலி யூ ஹேவ் டு மேனேஜ், எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ரெகுலேட்டட் யுவர் திங், யூ ஹேவ் டு கண்டினியூஸ்லி மேனேஜ் இட், மெயின்டைன் இட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் 3 skills. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர் பிகாஸ் வி ஹேவ் மோர் திங்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் an example. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு இது 3 skills நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாட் இட் சே, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் எமோஷனல் அவேர்னஸ், then regulation, then management, right? So Nabi sallallahu alaihi wasallam உடைய காலகட்டத்துல how aware he was about his emotion when we talk about it. Prophet sallallahu alaihi wasallam son died. Who is he? Qasim. That's one, because Nabi sallallahu alaihi wasallam உடைய another name was Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam உடைய குன்யா நேம் சொல்லுவாங்க. குன்யா நேம்னா உங்களுடைய பெரிய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மகன் யார், who is the eldest son உடைய பேர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு முன்னாடி அபுன்னு போட்டீங்கன்னா தட்ஸ் யுவர் குன்யா நேம் சொல்லுவாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குன்யா நேம் இட்ஸ் அபுல் காசிம், பிகாஸ் his first son name was Qasim, but he died when he was an infant. Who's the next?
Ibrahim was his another son. Abul Qasim வந்து நபி ஸல்லல்லாஹு நபி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே he died. பட் இப்ராஹிம் வந்து நபி ஸல்லல்லாஹு நபி ஆன பிறகு அவர் பிறக்கிறாரு. சிறு குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே அவர் வந்து இறந்துடுறாரு. Nabi sallallahu alaihi wasallam was not there when his son died in the place. So Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah Nabi sallallahu அந்த டைம்ல இல்ல. So when Nabi sallallahu alaihi wasallam got to know about his son's death, he came running and saw his son. He kissed his son and he started to cry. And he cried so profusely that Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, even someone like you cry? Like நீங்க ஒரு நபி, நீங்களும் அழுவீங்களா? Why do you cry? You are a prophet. You know the people will, die one day. So you know that. So why are you crying? I never know a prophet will cry. So Nabi sallallahu alaihi wasallam said, and he also said, ஈமான் உங்களுக்கு doesn't crying negates ஈமான். நீங்க அழுதா உங்களுக்கு ஈமான் கம்மியா இருக்குதானே அர்த்தம். ஈமான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அழுவ மாட்டோமே அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்து கேட்கிறாரு. நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, இன்னஹா லரஹ்மா, indeed crying is a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. உங்ககிட்ட வந்து mercy, அல்லாஹ்வுடைய கருணையினால தான் நீங்க அழுவுறீங்க. அல்லாஹ்வுடைய கருணையில நீங்க அழுவ மாட்டீங்க. அல்லாஹ்வுடைய கருணை நம்ம மேல இருக்குன்னா நம்ம அழுறோம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த அளவுக்கு he was emotionally awareness, he says, eyes will shed tears, கண்கள் அழுவும், கண்ணீர் விடும். Heart will grieve, உங்க மனசு ஃபீல் பண்ணும், கஷ்டப்படும், துன்பப்படும். But the tongue will only say that is pleasing to Allah. You can cry, நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம், அழுவலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஆனா வார்த்தைகள் கரெக்டா பேசணும். அல்லாஹ்க்கு ப்ளீசிங்கான வார்த்தைகள் தான் பேசணும். அல்லாஹ்க்கு கண்ணே இல்லையா, அல்லாஹ்க்கு வந்து என்ன குழந்தையை, சின்ன பச்சிலம் குழந்தையை அல்லாஹ் தாலா வந்து எடுத்துட்டானே என் கையில இருந்து, இந்த மாதிரி அல்லாஹ்வை வந்து அங்கதான் ஈமானுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும். Until then you are safe. You can cry, you can grieve, but when you are speaking, your tongue should speak only what is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was crying, when he was feeling sad, still he is emotionally aware that this emotion should not take me away from Allah subhanahu wa ta'ala. So I should be very aware. என்னோட என்ன எமோஷன் இருக்கு சொல்லிட்டு I have to aware about it. And the same exact opposite, அதே டைம்ல இன்னொரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி emotionally unaware. One guy who is the Prophet sallallahu alaihi wasallam's his uncle, who is that? Abu Lahab. Abu Lahab is a guy who is Nabi sallallahu alaihi wasallam oda veedu, Abu Lahab oda veedu பக்கத்து வீடு. I have said this, I don't know if I have said this before also. அவரோட வீட்டோட செவரும் இவரோட வீட்டோட செவரும் ஒன்னு, ஒரே செவர்ல ரெண்டு வீடு. இந்த பக்கம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இந்த பக்கம் அபூ லஹப் அவருடைய சச்சா. அந்த அளவுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இரண்டு மகள்களை அபூ லஹபுடைய இரண்டு மகன் உத்பா உத்தைபாக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நபி ஆவறதுக்கு முன்னாடி, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி ஆன பிறகு, அபூ லஹப் எதிரியான பிறகு இஸ்லாத்துக்கு, முஸ்லிம்களுக்கு தன்னுடைய மகன் கிட்ட சொல்றாங்க, இரண்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த பெண்களையும் தலாக் கொடுத்துரு அப்படி சொல்றாங்க. அவனுடைய மகன்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இரண்டு மகள்களையும் தலாக் கொடுத்துறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ப்ளோ டு ப்ராஃபட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நம்ம ரெண்டு மகளும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க தலாக் ஆயிட்டு, ஃபர்ஸ்ட் திங். அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம தப்பத் யதா அபீ லஹபி வ தப் அந்த சூரால படிக்கும்போது we know how Abu Lahab used to torture Prophet sallallahu alaihi wasallam, not only him, along with his wife Jamil, right? So she used to bring out all those thorns and pricks and all those things put in front of Prophet sallallahu alaihi wasallam's house. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருட்டுல ஃபஜர் டைம்ல கதவை திறந்து வெளியே வரும்போது முள்ள மிதிச்சிருவாங்க. She used to torture. So இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், always used to torture. அதெல்லாம் விட்டுட்டு அதையும் தாண்டி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பச்சில் அந்த சின்ன குழந்தை இறந்த பிறகு as an uncle what you should do, either வந்து நீங்களும் உட்கார்ந்து சேர்ந்து ஃபீல் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லையா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீங்க எதிரியா பாக்குறீங்களா, பட் ஸ்டில் அவருடைய அண்ணன் மகன் தான் இவரு, அப்ப என்ன பண்ணணும், வீட்டிலேயே உட்கார்ந்துடணும் இவரு. What he says, no, he says he runs outside the whole Makkah. Abu Lahab ஹோல் மக்கா மாநகரத்துல பத்தாரா முஹம்மத், முஹம்மதுக்கு வாரிசு அறுபட்டு விட்டது, இதுக்கப்புறம் வாரிசு கிடையாது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து முஹம்மதுக்கு வாரிசு இனிமேட்டு கிடையாது, முஹம்மதுக்கு இனிமேட்டு வாரிசு கிடையாது. there is no பத்தாரா முஹம்மதுக்கு இன்னும்
இது மட்டும் எதுவுமே கிடையாது. ஆண் மகன் கிடையாது, லாஸ்ட் மகன் நபி ஸல்லல்லாஹு இப்ராஹிம். அதுக்கப்புறம் மகன் கிடையாது, அவருடைய வாரிசு யாருமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு மக்கால ஃபுல்லா சந்தோஷமா கத்திக்கிட்டு சுத்துறான் ஆஸ் அன் அங்கிள். இன்னும் நபி ஸல்லல்லாஹு வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப ஃபீலிங்ல இருக்காங்க மகன் இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு. தன்னுடைய சொந்த சச்சா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு இன்னும் ரொம்ப அதிகமான ஒரு கிரீவன்ஸ், இன்னும் அதிகமான ஒரு கஷ்டத்தை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்கு இட் பிரிங்ஸ். ஸோ திஸ் கை இஸ் டோட்டலி எமோஷனலி அன்அவேர். அவனுடைய எமோஷன்ஸ் மற்றவங்களுக்கு என்ன ஆகும் நம்ம இது பண்ணும்போது மட்டும் he doesn't care about it. That's one of the opposite of emotional intelligence. Okay, and about self regulation, செகண்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன சொன்னேன், எமோஷனல் ரெகுலேஷன் பத்தி சொன்னேன். நீங்க வந்து உங்க ரெகுலேட் பண்ணணும், உங்களுடைய எமோஷனை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நீங்க வந்து அதை அழகா வந்து டெவலப் பண்ணணும் நீங்க மோர் அண்ட் மோர் பெட்டரா. அதுல வந்து நம்ம இந்த ஹதீஸும் நமக்கு தெரியும். ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஒரு முறை வந்து சஹாபியோட வந்து ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது there is one woman sitting near the graveyard and crying. ஒரு சின்ன கபர் இருக்கு, அங்க பக்கத்துல வந்து ஒரு லேடி வந்து தலையில அடிச்சுக்கிட்டு அழுதுட்டு இருக்கா, ரொம்ப சத்தமா அழுதுட்டு இருக்கா. இப்போ ரசூலுல்லாஹ் வந்து சொல்றாங்க, ஏமா அழுவாதீங்க சொன்ன, உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என் கஷ்டத்தை பத்தி, என் மகன் இறந்துட்டான் அதனால நான் அழுவுறேன், உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என் கஷ்டத்தை பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதிர்த்து சொல்லிடுறாங்க. பட் த லேடி டஸ் நாட் நோ தட் he is prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. இது தெரியாது. அதனால அது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிட்டு அந்த லேடி அந்த மாதிரி சொன்ன உடனே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அங்க போயிடுறாங்க கிராஸ் பண்ணி. பின்னாடி வந்த சஹாபி சொல்றாங்க, நீங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க ரசூலுல்லாஹ் பார்த்து, அவர் ரசூலுல்லாஹ் அவர் அப்படி சொன்னோன்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட மறுபடியும் ஓடி வராங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ் நீங்க ரசூலுல்லாஹ் எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் வந்து அந்த டைம்ல அந்த கோவமா, அந்த டைம்ல நான் ரொம்ப கவலையோட இருந்தேன், என் மகன் இறந்துட்டான், நான் கோவத்துல அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்படி சொன்ன உடனே நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, நபி ஸல்லல்லாஹு said like sabr is that which strikes at the first time. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏமா கோவப்படுற, கொஞ்சம் சபராரு அப்படி சொன்னா நம்ம இன்னும் அதிகமா கோவம் ஆகும். கரெக்டா? எப்போ நீ கொஞ்சம் சபராருமா அப்படி சொன்னா நம்ம இன்னும் கோவம் அதிகமாகும். நீ என்ன எனக்கு சொல்றது சபரா இருக்கு சொல்லிட்டு இன்னும் அதிகமா கோவம் வரும் அப்போதான். ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, யாராவது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சபரா இருக்குன்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல நீங்க சபரை கம்மி பண்றீங்க பாருங்க, அதாவது சபரா இருக்கீங்க பாருங்க, அதுதான் வந்து அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாக்கு பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் சண்டே ஆகி வார்த்தைகளை விட்டு திட்டி அது பிசிக்கலா மாறி அபியூசிவா மாறி அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் உட்காந்து நைட்டு ஃபுல்லா யோசிச்சு ஃபீல் பண்ணி அப்புறம் போய் பண்றதுக்குள்ள டேமேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said you have to regulate your emotions at the first time, at the starting of the time. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam அப்புறம் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கலீஃபா ஆன பிறகு அவர் ரொம்ப கோவக்காரர் அப்படின்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தார். கரெக்டா? உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பிஃபோர் கலீஃபா ஆஃப்டர் கலீஃபா அவருடைய ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருந்தது. பிஃபோர் கலீஃபா he was like so harsh. பெண்கள்லாம் பயப்படுவாங்க, ஆண்கள்லாம் பயப்படுவாங்க, ஷைத்தானே பயப்படுவாங்க அவரை பார்த்து. when Umar comes in one street the shaitan runs away in other street சொல்லிட்டு நம்ம ஹதீஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கலீஃபா ஆன உடனே மெம்பர்ல ஏறி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அதுதான், என்ன வந்து நீங்க எல்லா பேர் வந்து கோவக்காரனா நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, எனக்காக அல்லாஹ் கிட்ட துவா கேளுங்க, நான் சபராலியா மாறணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி, அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம கிட்டத்தட்ட அவர் வாழ்ந்த அந்த 8 வருஷம் 9 வருஷம் அவர் இருந்த கலீஃபா நம்ம கிலாஃபத் நம்ம பார்க்கும்போது he was like so சபர், தனக்கு தானே அவர் ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு. இத்தனைக்கும் பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கிட்ட போய் சொல்லுவார் அவர், பிலாலே நான் எப்பாவது தெரியாம நான் கோவம் வந்துருச்சுன்னா உமரே அல்லாஹ்க்கு பயந்துக்கொள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை மட்டும் எனக்கு சொல்லு. இஸ் கோயிங் அண்ட் ஆஸ்கிங் his friend, his fellow Muslim Bilal. He says நான் எப்பாவது தெரியாம கோவப்பட்டேன்னா உமரே அல்லாஹ்க்கு பயந்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லு, இத்தகுல்லா அந்த வார்த்தை மட்டும் சொல்லுங்க, நான் சபர் ஆயிடுறேன், நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் கோவத்தை அப்படின்னு சொன்னார். அந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கலாம், அவர் சொல்லியிருக்கலாம், அவர் சபர் ஆயிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு பார்ட்னர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். We need to have the partners, might be inside the home, outside the home, who always thinks my friend should not deviate from what Islam says. So அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருந்தது சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் செகண்ட் ஹாஃப். ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் says in the hadith, ரஸுல் அக்லி பாத அல் ஈமானி பில்லாஹி அத்தவத்துஹு இலன் நாஸ். Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says in the hadith, the basis of reasoning after faith in Allah is loving kindness towards people. So இந்த ஹதீஸ்ல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா, ரீசனிங் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்குது, அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க போறோம்.
டெசிஷன் எடுக்கும் போது நம்ம அந்த அகீதா, ஃபிக், ஷரியத்து, அல்லாஹ் மீது ஈமான் கொள்வது, இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சு நம்ம எடுக்கிறோம் ரீசனிங். அதன் பிறகு வரக்கூடிய ரீசன், இந்த பேசிஸ் ஆஃப் ரீசனிங் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆமன்து பில்லா, அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை கொள்வது. அதன் பிறகு ஹவு எமோஷனலி லவ்விங் கேரக்டர் ஆர் யூ டுவர்ட்ஸ் பீப்புள், இது பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க எடுக்கணும். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுடைய நீங்க டெசிஷன்ஸ்லாம், அவருக்கு இஷ்யூஸ் வரும்போதெல்லாம் நிறைய உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுடைய காலகட்டத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய டெசிஷன்ஸ் அவர் எடுத்துருப்பாரு ஆஸ் அ கலீஃபாவா. எல்லாமே ஷரியத்துல இதான் இருக்கு, அவ்வளவுதான், ஹலாஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. லைக் ஹி டேக்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு திருடன் திருடிடுறான், அந்த ஓனர் அவர் கூட்டு வராரு உமர் கிட்ட, ஹலீஃபா கிட்ட கூட்டு வராரு, இவன் திருடிட்டான் என் கடையில இருந்து, இவன் கையை வெட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உமர் என்ன பண்றாரு, அனலைஸ் பண்றாரு, ஏன் எதுக்கு அப்படின்ட்டு. So the thief says that he was so hungry from past few days, he can't even eat anything because of the hunger. பசியோடைய ஒரே காரணத்தினால மட்டும்தான் நான் திருடினேன், வேற வழி இல்லை என்கிட்ட, இல்லைன்னா என்னால சாப்பிட முடியாம என்னால நான் செத்துருவேன், அதனால நான் திருடினேன். ஸோ ஹி வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு சம் லாஸ்ட், அதனால நான் திருடினேன். ஸோ உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர் கையை வெட்டல. He forgave him and he regulated some other rulings of the market. So அதெல்லாம் அவர் பண்ணாரு. So we cannot directly go towards always to the Sharia and fiqh. Sometimes the emotional intelligence also play an important role. You have to feel the other's emotions and understand it, and then you have to take a decisions. Okay, and நமக்கு emotional intelligence Prophet sallallahu alaihi wasallam க்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தது நம்ம பார்த்தோம்னா, just in 23 years ஜாஹிலியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள், ஜாஹிலா இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள், ignorantல அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் just in 23 years he made them as a shining stars. He said that, right, Rasulullah, my companions are the shining stars of the sky, they are shining like the stars. என்னுடைய சஹாபாக்கள் நட்சத்திரங்கள் போல் அப்படின்னு நபி ஸல்லல்லாஹு சொன்னாங்க. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அந்த சஹாபாக்கள் ஜாஹிலா இருந்தாங்க, இக்னரண்டா இருந்தாங்க. தன்னுடைய பச்சிலம் குழந்தை மகள் உயிரோட போய் புதைச்ச அந்த சம்பவங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஜாஹிலா, இக்னரண்டா, ரொம்ப பேகன்ஸ், பெடோயின்ஸ், காட்டு அரபிகளா இருந்த அந்த மக்களை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜஸ்ட் இன் லைக் 2 decades நபி ஸல்லல்லாஹு அப்படியே ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச், ஒரு கம்யூனிட்டியை உருவாக்கிட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பண்ணாங்க. அதனாலதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சூரா தௌபால சுட்டி காட்டும் போது லகத் ஜாஅக்கும் ரசூலும் சொல்ற அந்த வசனம் வரும்போது ப்ராஃபெட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான் பாத்தீங்களா, நீ மக்கள் மீது நீ கருணை கொண்டதனால தான் அவங்க உங்க கூட இருக்கிறாங்க, நீ பரிவு கொண்டதாக. அது அந்த ஆயத் அப்படியே ஃபுல்லா போகும். ப்ராஃபெட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் he connected with people when he felt their pain and emotions. He used to connect with them, கனெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் இப்போ ரொம்ப இதா இருக்கு. we are connecting only to the phone today, right? சோஷியலா இருக்கட்டும் எதனா, we are connecting to the phone and we are not connecting to the people. Once I was coming back from in a train, my daughter says, like, why everyone are just watching the phones? Everyone are watching phones. Even people sit in the down also on the train, they are also watching phone. Everyone are watching phone. Oh, she asked me, like, why everyone are putting headphones and watching phone? Everyone. I just saw and I was shocked. நம்மளும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். பட் அது பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூ தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட்லாம் எப்படி இருந்தது, now how it is. We are not connecting with people. ஃபர்ஸ்ட்லாம் we start a conversation with them slowly. எங்க படிக்கிற, எங்க போற, எங்க வேலைக்கு போறீங்க, இந்த மாதிரி we'll start to discuss with them. Now it's not at all possible. You can't just talk to anyone because they're putting headphones. We can't even talk to them. At least அவங்க வெறும் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சும்மா பேசினா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கேட்கும். இப்போ அது கூட கேட்க சான்ஸே கிடையாது. அந்த மாதிரி இப்போ உலகம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் one night, now I will tell you like few incidents to understand how Prophet ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் was emotional intelligence. Okay. One night Aisha ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா asked the Prophet ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு முறை தூங்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, அந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கிறாங்க, இந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கிறாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரொம்ப ஒரு கவலையோட படுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவருடைய மனைவி கேட்கறாங்க, என்ன ஆச்சு, ஏன் நீங்க ஒரே கவலையா இருக்கீங்க, ஏன் உங்களுக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, நீங்க ஏன் புரண்டு படுக்கிறீங்க அப்படி சொல்லும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஐ எம் worried about the prisoners of war if they are tied tightly. நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, நேத்து அந்த போர் கைதிகள் அந்த மஸ்ஜித் நபவியில கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க, அவங்களோட கயிறு அவங்க கட்டினது கொஞ்சம் டைட்டா கட்டிருப்பாங்களோ அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபீலா இருக்கு. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபீலிங்
about the prisoners of war. They are the prisoners. They are the கைதிகள். அவங்க இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகள். அவங்க இஸ்லாத்தை தோற்கடிக்க வேண்டும், முஸ்லிம்களை வந்து கொல்ல வேண்டும் எனக்கூடிய வந்த அவங்க போராளிகள், அவங்க கைதிகள். அவங்கள போட்டு கட்டியிருக்காங்க. நபிசான் சொல்றாங்க, அந்த போர் கைதிகளை ஒருவேளை டைட்டா கட்டியிருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு நான் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நபிசாஸ்லாம். So he was feeling so much about the prisoners of war. That's one incident. Another incident is one of the Sahabi called Ruqana. Okay, Ruqana raziyallahu ta'ala anhu, he hated Prophet sallallahu alaihi wasallam so much. Nabi sallallahu alaihi wasallam வந்து to the core hate பண்ணார் அவர். So but he was one of the best fighter, the best wrestler in Arab. மொத்த அரப்ல he is the physically strongest person and the best wrestler. Okay, and he hated Prophet sallallahu alaihi wasallam. He never want to see Prophet sallallahu alaihi wasallam. He never want to talk to Prophet sallallahu alaihi wasallam. But just think about, just see how Prophet sallallahu alaihi wasallam is handling this guy. So Nabi sallallahu alaihi wasallam goes to Rukhana and says, he doesn't start talking with him about Islam. He doesn't say like, why you are not talking with me. He just goes to Rukhana and say, Rukhana, come on, let's wrestle. Come on, let's fight. நபிசா சொல்றாங்க, வாங்க நம்ம வந்து சண்டை போடலாம். Let's fight. You think you are the greatest wrestler? Come, let's fight. So and Rukhana laughs at Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he says like, really you want to fight with me? You are like just an old man. Like how much was Prophet? Like 45 to 50 might be at that time. Okay, 40 க்கு அப்புறம் தான் அவர் நபி ஆனாரு. So might be 45, 50 years old. Prophet sallallahu alaihi wasallam wants to fight with Rukhana, who was like the best wrestler with the Arabs. And he says, okay, let me fight. ஏற்கனவே நான் இவரை ஹேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Let me show him some lesson அப்படின்னு சொல்லிட்டு Rukhana thinks and comes and fights. And like when Prophet is fighting with Rukhana, who will be the audience? Like the full house. Full house. Even the enemies of Prophet, even the Sahabas, everyone are surrounded. Wow, what a fight. Okay, so Nabi sallallahu alaihi wasallam is fighting. Now the fight is going to start, and Nabi sallallahu alaihi wasallam was fighting with him, and with one blow to Rukhana, he falls down on the ground, and Rukhana stands up and says, might be this is a fluke, one time fluke. நீங்க ஒரு வாட்டி என்ன அடிச்சிட்டு I might have fallen down. Come, let's fight one more time. Now I will show you who am I. So again there is a fight between Rukhana and Prophet sallallahu alaihi wasallam. Again with another blow he falls down. He loses. And Prophet sallallahu alaihi wasallam gives him another chance, the third chance. And the third chance also Prophet sallallahu alaihi wasallam wins the hat trick. Right? So when Prophet sallallahu alaihi wasallam, he just fights for 3 times, okay, and he wins. And now this guy understand, I am sure I am the best wrestler in the whole Arab, and this guy, Prophet, he says himself as a prophet, and he is such an old man, he can't fight, he can't win me until he is getting some help from ghaib. That's Allah subhanahu wa ta'ala. So I agree, I testify that he is the prophet of Allah. Then he accepts Islam. Rukhana becomes Muslim just with fight. So with this incident we understand that you have to tackle people according to their, to trigger that emotion what they have. That's what we need to understand, because we are in an organization and we are in the we are a da'i, we are calling people towards Islam. We need to understand like who they are. We need to just think about how much homework which Prophet sallallahu alaihi wasallam might have did before coming to Rukhana. ருஹானா கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி நபிசாஸ்லம் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. யாரு ருஹானா, அவனோட வீக்னஸ் என்ன. நபிசாஸ்லம் வந்து சும்மா நான் ஃபைட் பண்ண வரேன், அல்லாஹ் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவான் அப்படின்னு பிளைண்டாலாம் வந்திருக்க மாட்டார். He might have taken care about his body, he might taken care of his diet for few, at least a week, and எந்த இடத்துல ருஹானாவை அடிச்சா அவன் கீழே விழுவான், இதெல்லாம் வந்து எனிமி பத்தி லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாரு. சும்மா பிளைண்டா வந்து அல்லாஹ் ஹெல்ப் பண்ணுவான்ட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த மாதிரி பண்ணது கிடையாது. நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அல்லாஹ்வுடைய உதவி, நம்ம பிளைண்டா எந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கும் எந்த ஒரு ஹோம் ஒர்க்கும் பண்ணாம நம்ம சும்மாவே போனா மக்கள் திரளாக இஸ்லாத்துக்கு வந்துருவாங்க சொல்லிட்டு யோசிக்கிறது, அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ இன்டெலிஜென்ட் திங். ஓகே, ஸோ அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு போகலாம். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ லைக் ஐ ஹேவ் லைக் 4 different stories which will be very much interesting, and if possible, if time permits, I will tell, or otherwise I will just
tell me to stop, I will stop. Okay. How Prophet sallallahu alaihi wasallam was emotionally intelligent. The number one story is about, Ikrima ibn Abu Jahl. Okay, when I say Ikrima ibn Abu Jahl, so Ikrima is the son of Abu Jahl, right? So who is Abu Jahl? Chacha of Prophet sallallahu alaihi wasallam? No. That's Abu Lahab. Who is Abu Jahl? Enemy. Of course, yes. Any other information about him? What is Jahl means? Jahil. Jahil is ignorant. Why his name is Abu Jahl? Abu Jahl means the father of ignorant. Ariyamayin Tandai. முட்டாளுக்கு முட்டாள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவனை அப்படிதான் நம்ம இப்போ வரைக்கும் கூப்பிட்டு இருக்கோம். அபு ஜஹல் முட்டாளுக்கு நீ ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூப்பிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவனுடைய பேர் அது கிடையாது. அவங்க அம்மா அப்பா அந்த பேர் அவனுக்கு வைக்கல, வைக்க மாட்டாங்களா அந்த மாதிரி. ஸோ ஹிஸ் நேம் வாஸ் அபுல் ஹக்கம். அபுல் ஹக்கம்னா ஹுக்கும்னா ஹி வாஸ் த லீடர். லீடர்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸாக இருந்தா அவங்க. பட் முஸ்லீம் எதிரியான பிறகு பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஹிம் டாக்கிங் ஹிம் அபவுட் அபு ஜஹல். அவன் ரசூல்லா கிட்டே கேட்டான், என்னன்னா அபு ஜஹல்னு கூப்பிடுறியா நீ? கூப்பிடு பரவாயில்ல, நான் அபு ஜஹல் தான் அப்படி அந்த மாதிரி. அதுலேயே தெரிஞ்சிச்சு ஹி வாஸ் லைக் அபு ஜஹல்னு அர்த்தம். So he was Abu Jahl, he was the number one enemy. Nabi sallallahu alaihi wasallam says that Firaun was the greatest enemy of Musa and Abu Jahl is the great Firaun of my community. முஸ்லிம்களுக்கு ஃபிரௌன் யாருன்னா அபு ஜஹல். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்துக்கு யார் ஃபிரௌன் அப்படின்னா அபு ஜஹல் சொல்லிட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு எதிரி. இப்போ இக்ரிமா இப்னு அபு ஜஹல் அவங்க அப்பா கூடயே சேர்ந்திருக்கிறாரு. ஃபுல்லா அப்பா சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதே சேர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்காரு. முஸ்லிம்களுக்கு ஃபுல்லா எதிர்க்கிறாரு, அடிக்கிறாரு, துன்பத்தை தராரு. மக்கால இருக்கும்போது நிறைய டார்ச்சர் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் பத்ர் யுத்தத்துல எதிரிகள் கூட சேர்ந்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட எதிர்த்து போரிடுறாரு. உஹதுல போரிடுறாரு, அகல்ல போரிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா போர்களிலும் முஸ்லிம்களை நிறைய அவரை எதிர்த்து போரிடுறாரு. ஸோ ஃபுல் அகெயின்ஸ்ட். அபு ஜஹல் எப்போ மரணம் அடைகிறான்? பேட்டில் ஆஃப் பதர்ல இறந்துடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் போர், இஸ்லாத்துடைய முதல் போர் பதர்லே அபு ஜஹலை கொன்னுடுறாங்க. அது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை, அவர் எப்படி கொல்றாங்க அப்படின்ட்டு. ஜஸ்ட் கோ பேக் அண்ட் டூ சம் ஹோம்வொர்க் ஆன் இட். ஸோ அபு ஜஹலை கொன்னுடுறாங்க. இப்போ இக்ரிமா ரொம்ப கோபமா இருக்கிறாரு. என்னுடைய தந்தையை நீங்க சாவடிச்சிட்டீங்க, நான் இன்னும் என் தந்தையோட டபுள் மடங்கு நான் உங்களுக்கு எதிரியா மாற போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அகெயின்ஸ்ட். இப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் மதீனால இருந்துட்டு மக்காவுடைய ஃபதஹ் நடக்குது பாத்தீங்களா? ஃபதஹ் மக்கானா மக்காவை வெற்றி கொள்றாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒரு 10,000 முஸ்லிம்களை கூட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவுக்கு நுழையிறாங்க. எந்த ஒரு ரத்தமும் இன்றி, எந்த ஒரு சண்டையும் இன்றி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காக்குள்ள he is entering மக்கா and then he is capturing மக்கா. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருந்ததுன்னா, இந்த கதவு மூலியமா இந்த ஆர்மி போங்க, அந்த கதவு மூலியமா அந்த ஆர்மி ஸோ எல்லா கதவு மக்காக்கு நிறைய கதவுகள் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், எல்லாம் சேர்ந்து உள்ள போறாங்க. அப்போ ஒரு 5-10 பேர் மட்டும் என்ன பண்றாங்க, நாங்க இஸ்லாத்துக்கு எதிரி தான், நாங்க கடைசி வரைக்கும் நாங்க போராடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இக்ரிமா இப்னு அபு ஜஹல், அதுக்கப்புறம் அந்த ஹுதைஃபா கிடையாது, ஞாபகம், சஃபான் இப்னு உமையா எனக்கூடிய ஒரு உமையா பின் ஹலஃப் உடைய பிலாலுக்கு டார்ச்சர் பண்ணாங்க பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய பையன் சஃபான் இப்னு உமையா. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்ம முஸ்லிம்களை போராடுவோம், அவங்க 10,000 பேர் இருக்காங்க, பரவாயில்ல நாங்க போராடி நம்ம செத்துருவோம், நம்ம எதிரியாவே நம்ம சாகணும் முஸ்லிம்களுக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு கொள்கை. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த கூட்டத்துல சேர்ந்து சண்டை போடுறாங்க. ஆனா சண்டை போட்டு என்ன பண்றாங்க, ஊருட்டு சண்டை போடுறாங்க, அப்புறம் ஓடிடுறாங்க, மக்கா விட்டு ஓடிடுறாங்க. ஸோ மக்கா ஃபதஹ் எடுத்து மக்கா வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் 2 வாரம் தங்குறாங்க. அங்க தங்கின பிறகு ஒரு சில பேருக்கு மட்டும், எல்லா பேருக்கு பப்ளிக் ஃபர்கிவ்னஸ் கொடுத்துட்றாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். யாரெல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டீங்களோ, இஸ்லாத்துக்கு வரலையோ, பட் எவ்ரி ஒன்க்கு நான் மன்னிப்பு கொடுத்துட்றேன், நோ பிளட் ஷெட், நோ வார், நத்திங். ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 5 பேருக்கு மட்டும், இவங்களுக்கு மட்டும் நான் தண்டனை தருவேன், இவங்கெல்லாம் முர்த்ததுங்க, இவங்கெல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு ரொம்ப எதிரிங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா மரண தண்டனை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதுல ஒண்ணு இக்ரிமா இப்னு அபு ஜஹல், இக்ரிமாக்கு மரண தண்டனை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இக்ரிமா ran away, சஃபான் ran away, எல்லாம் அங்கங்க ஓட்டாங்க, எங்கேயும் ஓட்டாங்க அவங்க. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட இக்ரிமாவுடைய மனைவி அவங்க சொல்றாங்க, இக்ரிமாவை போய் நான் கூட்டு வரேன், ஆனா நீங்க அவரை மன்னிச்சிடணும்,
நபிசாசம் டெக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க இவங்க கொலை செஞ்சிடணும், சாவடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு. பட் அவங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணதால நபிசாசம் என்ன பண்ணால், ஓகே ஆல் ரைட், பிரிங் ஹிம், ஐ வில் ஃபர்கிவ் ஹிம் அப்படின்றாங்க. ஸோ அங்கே இன்ஃபர்மேஷன் போகுது. இப்போ இக்ரிமா வந்து ஏதோ அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னதை வச்சு, மற்ற மக்கள்லாம் சொன்னதை வச்சு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இஸ் கம்மிங் என்டரிங் இன் டு மக்கா நவ். Now we have to see the emotional intelligence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when he was sitting with all the Muslims, the core Muslim people, and Ikrima is going to enter, he is going to come inside, and Prophet sallallahu alaihi wasallam என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த சஹாபாக்கெல்லாம் பார்த்து, இக்ரிமா வந்து is going to come now inside. யாருமே அவரை வந்து இக்ரிமா இப்னு அபு ஜஹல் அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடாது. இக்ரிமா அபு ஜஹலுடைய பையன் வந்திருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அவனுடைய உண்மையான தந்தையோடைய பேர் இக்ரிமா இப்னு அபுல் ஹக்கம் வராருன்னு தான் சொல்லணும். இதற்கப்புறம் அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாரு. இதுக்கப்புறம் நீங்க அவரை வந்து இக்ரிமா இப்னு அபுல் ஹக்கம் தான் கூப்பிடணும். அபு ஜஹலுடைய பட்ட பெயர் வச்சு அவரை கூப்பிடக்கூடாது. அவருடைய பழைய விஷயங்கள் எதுவுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கூடாது. எதுவுமே கிசுத்தனம் பேசக்கூடாது, மர்மரிங் பண்ணக்கூடாது. அவர் இப்பதான் இஸ்லாத்துக்குள்ள வராரு, பயந்து உள்ள வராரு. உள்ள வந்தோன்னே, வந்துட்டியா நீ அபு ஜஹல் பையன் தானே, நீ இவ்வளவு தொல்லை பண்ணிருக்க எங்களை, நீ போர்ல எனக்கு என்னுடைய அப்பாவை நீ சாவடிச்ச, என் தம்பியை சாவடிச்ச, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசக்கூடாது அப்படி சொல்லி நபிசாஸ்லம் இஸ் மேக்கிங் த மாஹோல், ஆம்பியன்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி இக்ரிமா அபு ஜஹல் வராங்க. நபிசாஸ்லம் வந்து இக்ரிமாவுடைய ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு நபிசாஸ்லம் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அண்ட் நவ் ஹி பிகம்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் முஸ்லிம் ஃபியூச்சர். இக்ரிமா வந்து நிறைய போர்கள் போய் சண்டை போறாரு. உமர் பின் ஹத்தாப் ரஸி அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஹிலாஃபத்தில் ரோம பேரரசர், இந்த பாரசீகம்லாம் போய் அவர் போரிடுறாரு. மிகப்பெரிய இஸ்லாத்துக்கு வந்து அசெட்டா வந்து மாறுறாரு. ஸோ அந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நபிசாஸ்லம் அங்கே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா ஹி மைட் ஹவ் வெண்ட் அவுட் ஆஃப் இஸ்லாம். நம்ம இங்கே வந்தாலும் எந்த பிரோஜனம் கிடையாது, இதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி. செகண்ட் ஸ்டோரி இதை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நயவஞ்சகத்தனம் தெரியும்ல. வி நோ வாட்ஸ் அன் ஹிப்போக்ரேட். நயவஞ்சகன்னா என்ன? முனாஃபிக்னா என்ன? டூ ஃபேஸஸ், ஹிப்போக்ரேட்ஸ். உள்ள ஒன்று வெளியே ஒன்று. மக்கள் கிட்ட பேசும்போது வேற மாதிரி பேசுவான், வீட்டுக்கு போனால் வேற மாதிரி இருப்பான். ஸோ டூ ஃபேஸ்ட் கை. ஸோ நபிசாசம் காலகட்டத்தில் ஹிப்போக்ரேட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. முஸ்லிம்களா இருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் சஃப்ல வந்து தொழுவாங்க, அவங்களே தொழுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் சஃப்ல வந்து. அவங்க வந்து ஏன்னா டவுட் வந்துடக்கூடாது எங்க மேல, நான் முனாஃபிக் சொல்லிட்டு முஸ்லிம்களுக்கு டவுட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா தொழுகையிலும் ஃபர்ஸ்ட் சஃப்ல வந்து தொழுவாங்க. கரெக்ட். இப்போ நம்ம முஸ்லிம்களே வந்து போய் தொழுறது இல்லை, அது வேற விஷயம். பட் முனாஃபிகளுக்கு தலைவன் ஒருத்தர் இருந்தான். விஷயம் சொல்லுவாங்க, ஹி இஸ் த லீடர் ஆஃப் ஆல் த முனாஃபிக்ஸ். யாரு? Someone said this one guy who we call him as the leader of முனாஃபிக். முனாஃபிக்குகளுக்கு தந்தை இவன் தான் லீடர் ஆஃப் முனாஃபிக்னா அப்துல்லா இப்னு உபை இப்னு சுலூல் அப்படின்னு ஒருத்தன் தான். இவனை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நிறைய போர்கள் நடந்தது. இவன் மதீனால இருக்கும் பொழுது, நபிசாஸ்லம் ஹிஜ்ரத் பண்ணி மதீனாக்கு வரும் பொழுது அவனுக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா மதீனால அவன் தான் லீடர், அடுத்த லீடர் அவன் தான் ஆக போறான், மொத்த மதீனாக்கே அவன் தான் லீடர் ஆக போறான். ஆனா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்ததுனால அவர் லீடர் ஆயிட்டாங்க, இவங்க லீடர்ஷிப் கிடைக்கல. அங்க நிறைய ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தது. அங்க ஹவுஸ் ஹஸ்ரஜ், அங்க நிறைய கோத்திரங்கள் இருந்தது. பனு குரைதா, பனு கைனுகா, பனு நதீர், இந்த மாதிரி நிறைய கோத்திரங்கள் அங்க இருந்தது. யூத கோத்திரங்கள் நிறைய இருந்தது. ஸோ இவன் எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் லீடரா மாறத்துக்கு ஃபுல் பிளானிங் நடந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் அவன் ஆகும்போது ரசூல்லா வந்துட்டாங்க. ஸோ பிளான் ஃபுல்லா கொலாப்ஸ். ஸோ ஹி ஹேட்ஸ் ப்ராஃபெட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் டு த கோர், அண்ட் ஹி டஸ் ஆல் த திங்ஸ் வாட் ஹி கேன் டூ டு ஸ்டாப் இஸ்லாம். உஹது போர்ல நபிசாஸ்லம் வந்து ஒரு 1000 பேர் கூட போறாங்க. உஹது யுத்தத்துல நபிசாஸ்லம் 1000 பேரை கூட்டு போறாங்க. அதுல முனாஃபிக் என்ன பண்றாங்க, அப்துல்லா இப்னு உபை இப்னு சுலூல் ஒரு 300 பேரை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அப்படியே ரிட்டர்ன் கூட்டு போயிடறான். 300, like 30% of the people, the army is gone. நபிசாஸ்லம் வந்து 700 பேர் அங்க போரிட்டாங்க உஹது யுத்தத்துல. அந்த மாதிரி நீங்க தபூக் எடுத்துக்கோங்க, நீங்க எந்த போர்னு எடுத்துக்கோங்க, முனாஃபிகள் எப்படியாவது பிரெயின் வாஷ் பண்ணி மக்களை போக விட மாட்டாங்க. ஸோ இவனை வந்து ஓப்பன் தெரியும், இவன் தான் முனாஃபிக்கு தலைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேருக்கும் தெரியும், ஓப்பனா தெரியும். ஆனா அவனுடைய மகன் அப்துல்லா, அவன் பேரும் அப்துல்லா தான், அப்துல்லா இப்னு சுலூல். இவன் அப்துல்லா ஒரு டைம் வருது, இந்த முனாஃபிக்குடைய தலைவன் மரணம் அடைந்து செத்துடுறாங்க. செத்த உடனே இப்போ அவன் ஓப்பனா முஸ்லீம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கான் தனக்கு தானே. ஆனா ரசூல்லாக்கும் தெரியும், எல்லா பேருக்கும் தெரியும் இவன் முனாஃபிக் அப்படின்ட்டு. ஸோ இவன் வந்து அப்துல்லா வந்து ரசூல்லா கிட்ட சொல்றாங்க, யார் ரசூல்லா, என்னுடைய அப்பா இறந்துட்டாரு அப்படி சொல்லும்போது நபிசாசம் சொல்றாங்க,
Just we need to understand here how Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam emotional intelligence here. So what you will do, like when he is the leader of all the munafiq, அவன் செத்துட்டான், அவனுடைய மகன் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றான், இப்போ நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? அப்பா செத்துட்டான்டா இவன். ஒன் திங். அதர் திங், ஓகே அவன் செத்துட்டான், அவன் அல்லாஹ் கிட்ட என்ன கணக்கு வேணா வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ ரசூலுல்லாஹ் ஹேட் அன் ஆப்ஷன். அவர் எதுவுமே சொல்ல ரசூல்லா கிட்ட. அந்த பையன் வந்து சொல்றேன் எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு சொல்லும் போது அவர் எதுவுமே ரெக்வெஸ்ட் பண்ணல ரசூல்லா கிட்ட. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன பண்றாங்கன்னா, தன்னுடைய முதுகுல அந்த போட்டிருந்த அந்த ஒரு ஆடை, ஒரு ட்ரெஸ், ஒரு சின்ன ஒரு ஷால் மாதிரி, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த உடம்புல அந்த போட்ட ஷாலு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எடுத்து அப்துல்லா கிட்ட தராங்க. உன்னுடைய தந்தைக்கு வந்து இது கஃபனா யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு. இது வந்து உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா பார்க்கறாரு. He becomes so furious. யா ரசூலுல்லாஹ், உங்களுடைய இந்த ஷால், புனிதமான இந்த ஷாலை நீங்க முனாஃபிக்கோட தலைவனுக்கு கஃபனா யூஸ் பண்ண சொல்றீங்க. இட்ஸ் டோட்டலி ராங், பண்ணக்கூடாது, நீங்க ஏன் அந்த மாதிரி பண்றீங்க சொல்லி கோவப்படுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஜனாசால போய் தொழுறாரு ரசூலுல்லாஹ். இப்போ நபி உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா தடுக்கிறாங்க. யா ரசூலுல்லாஹ், ஜனாசாக்கு போக வேண்டாம், அவன் முனாஃபிக்கு தலைவன், நீங்க ஏன் ஜனாசால போய் தொழுறீங்க அப்படி. இப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, ஸோ அல்லாஹ் ஹஸ் கிவன் மீ அன் ஆப்ஷன், நீ தொழுலாம் தொழாமல் இருக்கலாம் முனாஃபிக்களுக்கு. ஸோ ஐம் டேக்கிங் த அனதர் ஆப்ஷன், நான் போய் தொழுறேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ உமர் ரலியல்லாஹு அவங்க தடுக்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் குர்ஆனுடைய வசனங்கள் இறங்குது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீங்கள் முனாஃபிக்களுக்கு நீங்கள் வந்து தொழு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உமர் சொன்னது வந்து இங்கே அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன் வசனமாக இறக்குறான். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் சி, லைக் அப்துல்லா வந்து கேட்குறாரு, என் அப்பா இறந்துட்டாரு சொன்ன உடனே சரிப்பா பரவாயில்ல, உங்க அப்பா நிறைய தப்புலாம் பண்ணியிருக்காரு, அவர் அல்லாஹ் கிட்ட வந்து என்ன கணக்கோ போய் வாங்கிக்கிட்டோம், அந்த மாதிரி அவர் டிமோட்டிவேட். ஈவன் தோ அப்துல்லா இஸ் a Muslim, his son is a Muslim, his son is a Sahabi, is a very pure intentional sincere Sahabi. அவர் வந்து அவருக்கும் தெரியும் எங்க அப்பா வந்து தவறானவர், எங்க அப்பா தப்பு செய்யறவர், எங்க அப்பா ஒரு முனாஃபிக், எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. பட் சின்ஸ் த ஃபாதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த பையனோட எமோஷனை ஃபீல் பண்ணி அது கொடுத்தோன்னா அவருக்கு ஒரு ஃபீல் சந்தோஷம், இன்னும் இஸ்லாத்தின் மீது ரசூல் மீது இன்னும் அதிகமான ஒரு பரிவு, இன்னும் அதிகமான ஒரு எமோஷன்ஸ் அந்த பையனுக்கு கிரியேட் ஆகுது. இன்னும் he is becoming more closer to Islam. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்துல்லா இப்னு உபை இப்னு சுலூலுக்கு வந்து கஃபன் தந்தது வந்து அவருக்காக கிடையாது, மகனுக்காக. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எமோஷன்ஸ் அண்ட் ரியாக்டிங் அண்ட் ஆக்டிங் அக்கார்டிங்லி. ஸோ this is one of the another incident. The third incident I want to tell you is like நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து they were grandsons. Who are they? பேர மகன்கள் யார் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? ஹசன், ஹுசைன். ஓகே, யார் பெரியவர் யார் சின்னவர்? சவுண்டு தான் வருது, தெரியல. Hassan was elder, okay, and Hassan ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு was elder, பெரியவர், and he was very eloquent. ரொம்ப நல்லா ஸ்பீச்லாம் சூப்பராக பேசுவார், நல்லா பேசுவார், வார்த்தைகள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப சூப்பராகும். கொஞ்சம் அடல்ட் ஆகிட்டாங்க. அடல்ட்னா இவர் பெரிய ஒரு 10 வயசு, சின்ன ஒரு 5-6 வயசு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த வயசு தான், ஏஜ் தான். ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து நல்ல பெரியவர், நல்லா பேசுவார். ஆனால் சின்னவர் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்டட்டரிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இந்த திக்குவாய் அவருக்கு. சின்னவர் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுக்கு. ஆனால் தாத்தா கூட எப்போவுமே இருப்பார். அவர் ரசூல்லா கூட வந்து எப்போவுமே தொழுகைக்காக இருக்கட்டும், மீட்டிங்ஸில் இருக்கட்டும், டிஸ்கஷன்ஸில் இருக்கட்டும், பிளானிங்கில் இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் போய் சின்ன பையன் தானே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட போய் உட்காந்துருவார். ஸோ ஒரு முறை வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, அவர் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி உட்காந்துட்டு டிஸ்கஷன் ஒன்று போயின்னு இருக்கு, கோரான ஒரு டிஸ்கஷன் போயின்னு இருக்கு. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பக்கத்தில் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு குழந்தை உட்காந்துட்டு இருக்கு. சின்ன வயசு, பேசக்கூடிய வயசு தான். ஆனால் அவர் திக்கு வாயினால அவருக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது அவருக்கு. He is feeling emotionally down, but he was sitting next to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு starts to speak. அவரும் ஏதோ பாயிண்ட் சொல்ல வரார் அந்த டிஸ்கஷன்ல. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் turns himself towards Hussein ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் never just turns his face and listens like this. He turns his whole body when he speaks to someone. That's one of the etiquettes of speaking. When you're speaking with someone, might be your parents, might be your teachers, might be anyone, it's always good that you all speak, நீங்க நேர்ல இப்படி பேசுறீங்கன்னா okay, but someone is standing here and speaking, turn your body and speak with them. It's one of the etiquettes. So நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் whole body-ய திரும்பி ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பேசுறது கேக்குறாங்க. ஸோ ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஒரு சின்ன பையன், அவர் ஏதோ பாயிண்ட் சொல்ல வராரு. அந்த பாயிண்ட் சொல்லி அவர் திக்கி சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபேஸ்ல ஸ்மைல் வச்சுக்கிட்டே அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு, சொல்லிட்டே இருக்காரு. சஹாபாக்கெல்லாம் ஒரே கன்ஃபியூஷன் கிடையாது,
எப்படா முடிப்பார் இவர் இந்த பையன், இவரை போய் நபிசாசம் ஃபுல்லா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சொல்றதுக்கு. இவன் ஏதோ ஒரு அவர் சொல்ற பாயிண்ட் இல்லாஜிக்கலா இருக்கலாம், சின்ன பையன், அது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பாயிண்டா இருக்கலாம். பட் நபிசாசம் இஸ் லிசனிங் டு ஹிம் அண்ட் லிசனிங் டு ஹிம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லா நபிசாசனம் கேட்ட பிறகு சஹாபாக்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க பேசுறதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஆகுது. இவர் திக்கி திக்கி பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு, ஏன்னா அங்க அந்த சபையில வந்து ஹசனும் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவன் எலோக்குவெண்டா பேசுவான், அண்ணனை பாக்குறாரு, இவர் திக்கி திக்கி. அவர் ஃபுல்லா முடிச்சாலும் நபிசாஸ்திரம் நல்ல அழகா ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டே பேஷண்டா கேட்டுட்டு கடைசியா சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் நபிசாஸ்திரம் பாக்குறாரு, சஹாபாக்கள்லாம் ஒரே ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுது. அது ஏற்பட்டு நபிசாஸ்திரம் புரிஞ்சிடுது, they are not comfortable with what he is speaking. அவன் பேசுறது சஹாபாக்கெல்லாம் பிடிக்கல. இது எப்போ முடிப்பார் நபிசாஸ்திரம், சரிப்பா சும்மா இருப்பா நீ அப்படி சொல்லிட்டு நம்மள கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாருன்னு சஹாபாக்கள் நினைக்கிறாங்க. பட் நபிசாஸ்திரம் இங்கே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. So he completes in few minutes. நபிசாஸ்திரம் listens patiently with a smiling face and then says நபிசாஸ்திரம் finally after seeing all the sahaba, laqad warasaha an ammihi Musa அப்படின்றாங்க நபிசாஸ்திரம். நபிசாஸ்திரம் பாருங்க, he is defending his grandson. He says, அவரை பார்த்துட்டு, ஹுசைனை பார்த்துட்டு சஹாபாக்கள் பார்த்து சொல்றாங்க, நான் என்ன பண்றது, he has inherited this from his uncle Musa. Hussein has inherited this from his uncle Musa. அப்படின்னா என்ன, மூசா கிட்ட இருந்து இவரோட அங்கிள் மூசான்றாரு ஃபர்ஸ்ட் நபிசாஸ்லாம். ஏன்னா என்னுடைய சகோதரர் மூசா, குழந்தைக்கு ஒரு அங்கிள் மாதிரி அப்படி சொல்றாங்க நபிசாஸ்லாம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கிட்ட இருந்து அவர் வந்து இந்த கேரக்டர், இந்த விஷயங்கள் அவருக்கு வந்திருக்கு. ஏன்னா மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமும் திக்குவாயா இருந்தது நம்ம பார்க்கிறோம், நம்ம வந்து ஹிஸ்டரியில நம்ம கேள்விப்படுறோம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் திக்குவாயா. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்கள் ஆர் திங்கிங் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு as டவுன் அண்ட் நபி ஸல்லல்லாஹு ஒரு மூசா கூட போய் ஈக்குவல் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஜஸ்ட் அவருக்கு அது, அப்போ ஹுசைனோட ஃபீலிங்ஸ் பாருங்க எப்படி இருந்திருக்கும்ட்டு. அவரே கஷ்டப்பட்டு சொல்லி முடிச்சிருப்பாரு, ஆனா he feels so elevated, so motivated and he feels so good now. So that motivated him, and future he became normal. So we need to understand the emotions. Might be a child, might be a grown up, might be old, might be a munafiq, might be a kafir. We have to, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam behaved as a human with more intelligence, emotional intelligence. He put his legs into the shoes of others and felt them. Okay, அந்த மாதிரி வந்து we have to do it. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ஒரு நெகட்டிவான ஒரு சிச்சுவேஷனை அப்படியே பாசிட்டிவா மாத்துறாரு. He is defending the dignity and honor of other people. That's another story. The fourth story is like நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய காலகட்டத்தில் ஒரு போர் நடக்குது. இந்த போர்ல வந்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஒரு சஹாபி இருக்கார், ஒரு அன்சாரி சஹாபி, மதீனால சேர்ந்த ஒரு சஹாபி. ஹிஸ் நேம் வாஸ் பஷீர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. பஷீர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு என்ன பண்றாங்க, ஒரு போருக்காக வேண்டி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட போறாங்க. போயிட்டு அந்த போர்ல இருந்து ரிட்டர்ன் வராங்க. அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையும் இருக்கு, ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு பஷீருக்கு, சஹாபிக்கு. ஸோ போர் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரும் பொழுது அந்த எல்லா பசங்க அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஊருட்டு மதீனாவுடைய அந்த பார்டர்ல வந்து நிற்பாங்க. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் ஃபாதர்லாம் வருவாங்க ரிட்டர்ன்ல, அவங்கள இது இன்வைட் பண்ண வந்தாங்களா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக வேண்டி. ஸோ ஒரு ப்ராஃபெட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும்னா, அவர் எப்பவுமே லாஸ்டா தான் வருவார். He comes at the last. எல்லா பேர் உள்ள போன பிறகுதான் ரசூலுல்லாஹ் கடைசியா வருவாங்க. ஸோ இது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேரக்டர். ஸோ எல்லா சஹாபிகள் உள்ள வராங்க, உள்ள வந்துட்டே இருக்காங்க. பஷீருடைய ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுடைய மகன் வந்து அங்க நின்னுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான், அப்பா வருவார் அப்படின்ட்டு. பட் his father didn't come. And finally ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் is coming. That means முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான், லைன் முடிஞ்சிச்சு, இதுக்கு பின்னாடி யாரும் வரமாட்டாங்க சொல்லிட்டு when the son understands that his father is not going to return, he starts crying. He understands that my father is shaheed in the war or battle. Okay, when he starts crying, Prophet sallallahu alaihi wasallam he stops the animal which Nabi sallallahu alaihi wasallam is riding. He gets down from the animal, okay, and he picks that பஷீர் உடைய குழந்தைய இந்த ரசூலுல்லாஹ் எடுத்து அவரை ஹக் பண்ணி அவர்கிட்ட சொல்றாரு. அவங்க ரொம்ப அழுதுட்டே இருக்கும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறங்கி அந்த பையனுக்கிட்ட வந்து, அந்த பையன் மட்டும் அங்கே நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ரசூலுல்லாஹ் அந்த பையனை பார்த்து இறங்கி பஷீருடைய மகன் தெரிஞ்ச பிறகு, ரசூலுல்லாஹ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரசூலுல்லாஹ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவன் பஷீருடைய மகன் சொல்லிட்டு. ஸோ போர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பேருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் இவருக்கு தெரியும் ரசூலுல்லாஹ்க்கு. we know about it, right? ஒரு சின்ன குழந்தை அழுதுட்டு இருந்தது, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஏமா அழுற நீ அப்படி கேட்கறாங்க. நமக்கு இந்த சம்பவம், இது வேற சம்பவம், ஐம் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் டு திஸ். ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஒரு முறை வந்து போயிட்டே இருக்காங்க, ஒரு குழந்தை அழுதுட்டே இருக்கு.
நபிசாசம் சொல்றாங்க, ஏமா அழுதுட்டு இருக்க, உன்னுடைய கிளி நீ வளர்த்துட்டு இருந்தே என்னாச்சு? சின்ன குழந்தை, ஒரு கிளி நீ வளர்த்துட்டு இருந்தே, யுவர் யூ ஹேவிங் எ பேரட், வாட் ஹேப்பன் டு தட்? அந்த பேரட் செத்துருச்சு, அதனால தான் நான் அழுதுட்டு இருக்கேன், அந்த குழந்தை சொல்லுது. ஸோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு வீட்டில், அவருடைய சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையோட வீட்டில் அது கிளி வளர்க்குதுன்னு அவருக்கு தெரியுது. அந்த அளவுக்கு he goes into the society and into the people's life, as Islam has given the limit into that much, and he understands the thing, he feels them. ஸோ இது பஷீரோட மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியும். அவர் தெரிந்த பிறகு அவர் எடுத்து இறங்கி அவரை தூக்கி கட்டி பிடிச்சி நபிசாசம் சொல்றாங்க, அம தர்த அன் அகூன அன அபாக் வ ஆயிஷத்து உம்மக் அப்படின்றாங்க. டோன்ட் கிரை, இஃப் யூ நீட் எ ஃபாதர், ஐ வில் பி யுவர் ஃபாதர் ஃப்ரம் டுடே, அண்ட் ஆயிஷா வில் பி யுவர் மதர். உனக்கு அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை நீ ஃபீல் பண்ணாத, இனிமேட்டு நான் தான் உனக்கு தந்தை. அந்த பையனுக்கு அப்பதான் ஸ்மைல், ஹி ஸ்மைலிங் because he loves his father and he loves Prophet sallallahu alaihi wasallam also. The kids used to love Prophet sallallahu alaihi wasallam so much. நபிசாசனம் வீதியில நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை வந்து நபிசாசனம் கையை பிடிச்சிருக்கு. அவர் நபிசாசனம் அந்த குழந்தை எங்கே கூட்டு போதோ அங்கேயே போவார். அவர் எங்கெங்கேயோ போவார், எங்கெங்கேயோ கூட்டு போவோம் அந்த குழந்தை. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை கை விட்ட அப்புறம் நபிசாசனம் அப்புறம் தான் போவார். அந்த குழந்தை எங்கே கூட்டு போதோ அங்கே போவார் ரசூலுல்லாஹ். அவருக்கு வந்து பிஸி ஸ்கெடியூலா இருக்கலாம், டைட்டான வேற ஏதாவது மீட்டிங்ஸ் இருக்கலாம். So he understands the kids, the old people, whoever. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam அந்த குழந்தையோட எமோஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு he gets down and he did this. So we understood this. I have one final story. If continue, okay. So one final story is about there is a surah called Suratul Munafiqun in Quran. In that surah, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam அது பெரிய ஸ்டோரி, இது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நான் முடிச்சிடுறேன். இந்த சூறால வந்து முனாஃபிகூன் சொல்லிட்டு ஒரு சூறால அல்லா தாலா வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. சூறால முனாஃபிகூன் வந்து ஒரு முறை வந்து ஒரு போருக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது, ஐ திங்க் தபூக் தான் நினைக்கிறேன், தபூக்ல தான் போயிட்டு போரே நடக்கல. அந்த ரோமர்கள் மீது முஸ்லிம்கள் மீது ஒரு பயத்தை அல்லா தாலா கொண்டு வந்துட்டான். போரே இல்லாம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரிட்டர்ன் வந்துட்டாங்க. தபூக்ல இருந்து கொஞ்ச நாள் தங்கினாங்க, அப்படி ரிட்டர்ன் வந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த தபூக் யுத்தத்துக்கு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு இடத்துல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்குறாங்க. அங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தண்ணீருக்காக வேண்டிய ஒரு கிணறு இருக்கின்றது. இங்க வந்து முஹாஜிர்கள் அன்சார்கள்லாம் தெரியல உங்களுக்கு. முஹாஜிர்கள் ஆர் த பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் இன் மக்கா, அன்சார்கள் ஆர் த பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் இன் மதீனா. இப்போ மக்கால இருந்து மதீனாக்கு ஹிஜ்ரத் பண்ணி வந்த பிறகு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்க. பட் அன்சார்கள்னா அவங்க மதீனாவாசிகள், முஹாஜிர்கள்லாம் ஹிஜ்ரத் பண்ணிட்டு வந்தவங்க. ஸோ இந்த தண்ணீருக்காக வேண்டி, தண்ணீர் பிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி அங்க ரெண்டு தங்கும் போது அங்க சின்ன ஒரு சலசலப்பு, ஒரு சின்ன சண்டை ஏற்படுது. அப்போ ஒரு முஹாஜிர், ஒரு முஸ்லீம் முஹாஜிர் ஒரு முஸ்லீம் அன்சாரை அடிச்சிடுறாரு. ஏதோ ஒரு சண்டை, ஏதோ வாக்குவாதம் ஏதோ ஆயிடுது, அடிச்சிடறாரு. அடிச்சோடனே இந்த அன்சாருக்கு கோவம் வந்துடுது, பயங்கரமா கோவம் வந்துடுது. இங்க நபிசாசம் கிடையாது இந்த இடத்துல. கோவம் வந்த அப்புறம், நீ வந்து முஹாஜிர், நீ ஊர் விட்டு எங்க ஊருக்கு வந்தவன், நீ என்ன அடிக்கிறியா? இங்க பாருங்க, இங்க முஸ்லிம்ஸ்னு மறந்துட்டு தே ஸ்டார்டட் டு பிரிங் தேர் கேஸ்ட் அண்ட் அந்த இது வந்துருது. இங்க நீ என்ன அடிச்சிட்டியா சொல்லிட்டு, நான் ஒன்னு அடிப்பேன், யா அஹ்லுல் அன்சார் எல்லாம் வாங்க, இங்க பாருங்க என்ன ஆயிடுச்சு, இவன் என்ன அடிச்சுட்டான், எல்லா அன்சார்கள் கூடிடுறாங்க. இப்ப இந்த முஹாஜிர் அடிச்சார பாத்தீங்களா, யா ஐயுஹல் முஹாஜிர், முஹாஜிர் எல்லாம் வாங்க, முஹாஜிர்கள் எல்லாம் கூடிடுறாங்க. So now there's a gang war between முஹாஜிர் and அன்சார். நபிசாசம் உயிரோட இருக்காங்க, அங்கதான் பக்கத்துல ஏதோ டென்ட்ல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து முஹாஜிர் வெர்சஸ் அன்சார் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நபிசாஸ்லமுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகுது. நபிசாஸ்லம் உடனே அங்க வராங்க, வந்து இங்க என்ன இஷ்யூ ஏது எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. டிஸ்பஸ், எவ்ரி ஒன் கோ டு யுவர் டென்ட், எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போகும், வில் டாக் அபவுட் திஸ் லேட்டர். அப்படியே அவங்க கேட்டுட்டு அந்த கோவத்தோட போயிடுறாங்க. எல்லாம் நபிசாஸ்லம் சொல்றதுனால போயிடுறாங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு யாரு, முனாஃபிகோட தலைவன் யாரு, ஓகே, அப்துல்லா இப்னு உபை இப்னு சுலூல். ஓகே, உபை கூட ஞாபகம் வச்சுட்டா கூட ஓகே ஃபைன். ஸோ இவன் என்ன பண்றான்னா, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஹி இஸ் கிரியேட்டிங் எ ப்ராப்ளம் அமாங் பீப்புள். அவன் மக்கள்லாம் கூப்பிட்டு சொல்றான், நீங்க பாத்தீங்களா அங்க முஹாஜிர்கள் நீங்க எங்க ஊர்ல விட்டீங்க, அதனால அவன் வந்து தலைமையில ஏறி ஆடுறாங்க, அப்படி இப்படி சொல்ற ரசூல்லா பத்தி என்னன்னாவும் சொல்லிட்டு இருக்கான். இந்த இடத்துல அன்சார்கள்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாமே இதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவன் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்றான், மோட்டிவேட் பண்றான் அவங்கள, நீங்க பண்ண தப்பு தான், நம்ம நல்லா சந்தோஷமா நாங்க இருந்தோம், வந்ததுல இருந்து ஒரே போர் என்னன்னாவும் சொல்றான். அதுக்கப்புறம் கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்றான் அவன். அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஹர்ட்டிங் ஆயிடுது. அதாவது he is comparing Prophet sallallahu alaihi wasallam with a dog. நீங்க டாகை வந்து, அது அரபிக்ல வந்து ஒரு கோட் ஒன்று இருக்கும், ஒரு ப்ராவப் ஒன்று இருக்கும், அந்த ப்ராவப் அவன் சொல்றான்.
அது சொல்லும் போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம், லிட்ரல் மீனிங் இல்லாம ஜென்ரல் மீனிங் அதுக்கு என்னன்னா, நீங்க நாயை வந்து குளிப்பாட்டி கொண்டு வந்து நடு வீட்டில் விட்டாலும் அது என்ன பண்ணும், நஜிஸ் தான் இது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணி வந்தாலும் நமக்கு அது தொல்லை தான். இது இவரு முகமதா இருக்கட்டும், இந்த முஹாஜிர்களா இருக்கட்டும். அப்படி சொன்ன உடனே இது எல்லாம் அங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த டென்ட்டுக்கு வெளியே ஒரு சின்ன பையன், ஜயித் இப்னு அர்கம் எனக்கூடிய ஒரு பையன். அந்த ஜயித் இப்னு அர்கம் சின்ன பையன், 10-12 வயசு பையன், இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கான். இது கேட்ட உடனே அவன் மனசு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. ரசூல்லா கிட்ட ஓடுறான் அவன். ரசூல்லா கிட்ட ஓடுறான். யா ரசூலுல்லா, உங்களை பத்தி அங்க பெரிய மீட்டிங் நடக்குது, இது எல்லாம் அவர் சொல்றாரு. ரசூல்லா வந்து என்ன பண்றாங்க, சரி ஓகே நான் இதை சால்வ் பண்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு உபையை கூப்பிடுங்க, அப்துல்லா இப்னு உபையை கூப்பிடுங்க அப்படின்றாங்க. அவன் வரான் வந்து, என்ன என்னை பத்தி இதெல்லாம் சொன்னியாமே, அந்த வார்த்தைகள் அப்படியே சொல்றாரு அந்த பையன். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த வார்த்தைகள் அப்படியே கேட்கறாங்க. கேட்டோம்னா அப்துல்லா என்ன சொல்லுவான், முனாஃபிக் அவன் என்ன சொல்லுவான், அவன் யா ரசூலுல்லா, நான் உங்களை பத்தி அப்படி சொல்லுவேனா, நான் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன் தெரியுமா, அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக, அது இது எது சொல்லிட்டு. ஏன்னா முனாஃபிக் என்ன பண்ணுவான், பேசினால் பொய்யே சொல்லுவான், பேசுவான், அந்த கேரக்டர்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கு. எல்லாத்தையும் பில்டப் பண்ணி மாத்தி சொல்லிடுவான். அப்போ அந்த ஜயித் இப்னு அர்கம் வெளியே தான் வந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ உபை இப்னு சுலூல் வந்து உள்ள போயிட்டு ரசூல்லா கிட்ட பேசிட்டு வாபஸ் ரிட்டர்ன் போறான். சந்தோஷமா ஜாலியா போறாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படியாப்பா நீ எதுவும் பண்ணலையா, சரி ஓகே போ அப்படின்றாங்க. ஸோ ஜயித் இப்னு அர்கமுக்கு ஒரே கஷ்டம், என்னடா இது நம்ம எவ்வளோ ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்து ரசூல்லா கிட்ட சொல்லியிருக்கோம், இவன் ஜாலியாக வெளியே போகிறான், தண்டனையும் தரல, எதுவும் பண்ணலையே, அப்போ ரசூலுல்லா என்ன தப்பா நினைச்சிட்டாரு. ஹி தாட் ஐ எம் எ கிட், சின்ன பையன் வந்து ஏதோ சொல்லியிருக்கிறான், அவனால நம்பிட்டு இருக்க வேண்டாம்னு நினைச்சு என்னை நம்பல ரசூலுல்லா. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னை நம்பலன்ட்டு அவர் வீட்டுக்கு போறாரு, அவர் டென்ட்டுக்கு போறாரு. போய் அழுறாரு. அவரு அழுது 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 இந்த அளவுக்கு அழுறாருன்னா அல்லாஹ் சூரே முனாஃபிகீன் இறக்கிட்டான். சூரத்தில் முனாஃபிகூன் அதை நீங்க எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அதுல வந்து ஸ்டார்டிங் வசனங்கள் வந்து அப்துல்லா இப்னு உபை இப்னு சுலூல் அந்த சொன்ன வார்த்தைகள் அப்படியே முனாஃபிகூன்ல இருக்கும், அப்படியே அந்த வசனங்கள் அப்படியே இருக்கும். அப்போ அதை சொன்ன உடனே அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், இது இந்த சூரா இறங்கின உடனே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஜயித் எங்கே, ஜயித் இப்னு அர்கம் எங்கே சொல்லிட்டு ஓடுறாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இந்த சூரா வந்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அங்க போயிட்டு ஜயித் இப்னு அர்கம் வெளியே கூப்பிட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து இந்த சூரா ஃபுல்லா ஜயித் கிட்ட சொல்றாங்க, படிச்சு காமிக்கிறாங்க. சின்ன பையன் தான் ஜயித் இப்னு அர்கம் கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சூரா ரசூலுல்லாஹ் தன் வாயால சொல்றாங்க. எந்த சஹாபி, அபூபக்கருக்கு சொல்லல, உமருக்கு சொல்லல, யாருக்குமே சொல்லல. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த சூரா ஃபுல்லா ஜயித் இப்னு அர்கம் கிட்ட படிச்சு காமிச்சிட்டு ஜயிதோடைய காதை பிடித்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, லஹத் ஸதகல்லாஹ், இந்த காதுகள் உண்மையே கேட்டது. நீ கேட்டது அப்துல்லா இப்னு உபை சுலூல் பத்தி எல்லாமே உண்மைதான், நீ வந்து என்கிட்ட சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான், இது அல்லாஹ்வே அங்கீகாரம் செய்து விட்டான், இது அல்லாஹ்வே சூறாவாக இறக்கி விட்டான் அப்படி சொல்லிட்டு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஜயித் இப்னு அர்கமுடைய அந்த எமோஷன்ஸை வந்து அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சூரா ஜயித் இப்னு அர்கம் பிற்காலத்துல சொல்றாரு, இந்த சூரா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டதே நான் தான், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வாயில இந்த டைரக்டா இந்த சூரா நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஸ்டோரிஸ். when we think of the many stories like that, நான் சும்மா ஒரு 5 தான் எடுத்தேன், அதுக்கே டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது ப்ராஃபெட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாஸ் நாட் ஓன்லி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இன்டெலிஜென்ட். ஒரு போர் எப்படி செய்யணும், ஒரு ஹிஜ்ரத் எப்படி செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டா மதீனாக்கு போகக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் கீழே போயிட்டு அப்புறம் மேலே போகும், இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளானிங் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சூப்பரா இருந்தாங்க. தன்னுடைய ஆஸ் எ ஃபாதரா ஆஸ் எ ஹஸ்பண்டா சூப்பரா இருந்தாங்க. And when you talk about emotionally intelligent, how he was like super duper intelligent emotionally, like ஃபுல்லா இன்வால்வ் ஆயிடுவாரு, அந்த இஷ்யூ சால்வ் பண்ணிட்டு அழகா வெளியே வருவாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய திங்ஸ் வரும், நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ ஹவு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் வி, இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் ஹியர். Okay, we have to think about it. We have to become as much as emotionally intelligence. We have to feel others' pain and understands their pain. Either it might be your mother, your father, your relatives, public, your friends, anyone. ஸோ அவங்க எமோஷன்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கரெக்டாக அதை ரெகுலேட் பண்ணி அதை மேனேஜ் பண்ணி நம்மளோட எமோஷன்ஸையும் நம்ம ரெகுலேட் அண்ட் மேனேஜ் பண்ணணும், மற்றவங்களோட எமோஷன்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டாக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்ணணும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் அதிகமான எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், எமோஷனல் கோஷன்ட் வந்து நமக்கு அதிகமாக கொடுத்து நம்ம தீனுல் இஸ்லாமிற்காக வேண்டி இதற்காக வேண்டி பாடுபடுவதற்காக வேண்டி கரெக்டான டைம்ல கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் எடுத்து கரெக்டான டைம்ல வந்து கரெக்டான மக்களுடைய அந்த எமோஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பிஹேவ், ரியாக்ட்
ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய தௌஃபீக் வந்து அல்லாஹ் தஆலா வந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் தருவானாக என்று கூறிய வண்ணம் இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வாஹிரு தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி.